First of all, I welcome you all to my 11th video on the chapter Some Basic Concepts of Chemistry of First BU syllabus, right? In the previous video, we discussed something about that is meaning of limiting reagent and of course meaning of excess reagent in a chemical reaction and how to identify the limiting reagent and excess reagent in a chemical reaction. In the today's video, we'll see some numericals on limiting reagent concept. Limiting reagent andrenu, excess reagent andrenu anta nimage previous video dalli discuss madidini. Aa concept ina clarity innu beku andre you are supposed to go for some problems on limiting reagent and excess reagent. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ the reagent which will be consumed completely during a chemical reaction is called as limiting reagent, and the excess reagent is the one which is left unreacted after the completion of chemical reaction. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ we'll see the problems on this particular aspect. ಓಕೆನಾ? First problem, 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed. 50 kg of is nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia gas. Calculate the mass of ammonia formed and identify the limiting reagent. Also calculate the mass of excess reagent left unreacted. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 50 kg ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 10 kg ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. And when these two are mixed, when nitrogen gas is mixed with hydrogen gas, right? When nitrogen gas is mixed with hydrogen gas, you are going to get ammonia. Formula of ammonia is NH3 there. Formula of ammonia is NH3, that is also a gas. This is the chemical reaction involved in this particular reaction. This is the chemical reaction involved in this particular process. Yes. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ is mixed with hydrogen and you are going to get ammonia. Ammonia formula ಬಂದು NH3. First you write the balanced equation. N2 plus H2 gives NH3 ಇದೆ. N2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2NH3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R ಆಗುತ್ತೆ. Therefore it is 3H2. Then equation is balanced. ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 50 kg of nitrogen ಮತ್ತೆ 10 kg of hydrogen. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 mole ಆಗಿ coefficient of nitrogen is 1, 3 moles ಆಗಿ coefficient of hydrogen is 3, 2 moles ಆಗಿ coefficient of ammonia is 2. 1 mole of nitrogen ಅಂದ್ರೆ that is 2 into 14 grams of nitrogen, that's equal to, yes it is 2 into 14 grams and that's equal to, yes it is 28 grams. To 1 mole of nitrogen ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 14 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 28 grams ಆಯ್ತು. therefore it is, I can write it as 28 grams of nitrogen, that is 2 into 14 grams, that's equal to 28 grams. 28 grams of nitrogen reacts with 3 moles andre 3 into, yes it is 2, that's equal to 6 grams of hydrogen. 3 molecules of hydrogen ಇದೆ. atomic mass of hydrogen 1 ಆಗಿದೆ. 2 atoms ಇರೋದ್ರಿಂದ molecular mass of hydrogen is 2 grams. 2 into 3 is 6 grams. That is the molecular mass of, yes it is hydrogen 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 grams ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 into, yes it is molecular mass of ammonia. ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 14 ಹೌದಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 into 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿಗೆ 17 grams ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 14, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1, 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3, therefore it is 17 grams. ಹಾಗಾಗಿ 2 mole of ammonia ಅಂದ್ರೆ 2 into 17 grams, that's equal to 34 grams of ammonia ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಮಾಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಜಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 28 grams of nitrogen reacts with 6 grams of hydrogen. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಈಗ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 28 kg of nitrogen reacts with 6 kg of hydrogen to form 34 kg of acetic ammonia ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ತಾನೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. 28 grams of nitrogen reacts with 6 grams of hydrogen. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ 28 kg of nitrogen reacts with 6 kg of acetic hydrogen and you are going to get 34 kg of ammonia. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 28 kg of nitrogen ಮತ್ತೆ 6 kg of hydrogen ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ both are undergoing complete reaction. ಎರಡು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 50 kg of nitrogen 10 kg of hydrogen ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಸ್ ಉಳಿತದೋ ಅದು ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರನೇ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಎಸಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 28 kg of acetic nitrogen reacts with 6 kg of hydrogen. ಹೌದಾ, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೀಗೆ 28 kg of nitrogen reacts with 6 kg of hydrogen. ಹೇಳ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಹೀಗೆ 28 kg of nitrogen reacts with 6 kg of hydrogen. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 kg of nitrogen must react with 50 kg of nitrogen ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 50 kg of nitrogen must react with 50 into 6 divided by acetic 28. ಹೌದಾ? 28 kg of nitrogen reacts with 6 kg of hydrogen. ಇದು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು 50 kg ಆಗಿರೋದು. 50 kg ಎಷ್ಟು? 50 into 6 divided by 28. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 50 acetic into 6 divided by 28 ಆದ್ರೆ it comes out to be 10.714 grams. That is 10.71 kg of ಏನದು 7 kg of acetic hydrogen ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 50 kg of nitrogen ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10.71 kg of hydrogen ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬರೀ 10 kg of nitrogen ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ 10.7 kg is greater than 10 kg. Therefore, hydrogen itself is limiting reagent. ಹೌದಾನೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ 10 ಬಂದಿದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ 10 kg ಬಂದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗೋದು? ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ 10.71 kg ಇದೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. Therefore, that is since ಓಕೆನಾ, that is 10.71 kg is greater than 10 kg. Yes, since 10.71 kg is greater than 10 kg of acetic hydrogen. Yes, okay na. Therefore, hydrogen is what is that? Limiting reagent. Hydrogen is limiting reagent. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಈಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 6 kg of hydrogen reacts with nitrogen to form 34 kg of ammonia. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. Therefore, from the equation, yes, from the equation ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾನೀಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is 6 kg of acetic hydrogen produces 34 kg of ammonia. ಹೌದಾ? 6 kg of acetic hydrogen produces 34 kg of ammonia. ಬರೀಬಹುದು ಹೀಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೀಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 6 kg of hydrogen produces acetic 34 kg of ammonia ಬರೀಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? 28 kg of nitrogen produces 34 kg of ammonia ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. 6 kg of hydrogen 34 kg of ammonia ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 10 kg of acetic hydrogen ಇದೆ. 10 kg of hydrogen must produce ಏನು? 10 into
34 divided by yes it is 6 there and that yes ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ 6 ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ that one which is undergoing complete reaction ಇದೇ 10 kg ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 10 into 34 yes divided by 6 it comes out to be 56.66 kg ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 56 yes it is 66 kg 10 into 34 divided by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 56.66 kg ಬರುತ್ತೆ this is the mass of ammonia produced when 10 kg of hydrogen is reacted completely okay na ಹಾಗಾಗಿ mass of ammonia formed is therefore mass of ammonia formed is equal to 56.66 kg ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮುಗಿತು ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫೌಂಡ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೌದಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ therefore on the basis of that I can say that is therefore 6 kg of yes it is hydrogen reacts with yes 28 kg of yes it is nitrogen ಹೌದಾ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 6 kg of hydrogen reacts with 28 kg of nitrogen ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ yes it is 10 kg ಇದೆ ಹೌದಾ 10 kg of hydrogen must react with 10 into 28 divided by yes it is 6 there that comes out to be yes ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 kg of hydrogen reacts with 10 into 28 divided by yes it is 6 ಆದ್ರೆ it comes out to be 46.67 that is 46.67 kg of nitrogen ಹೌದಾ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು 50 kg ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು 46.6 kg of nitrogen ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಉಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟಾಗಾದ್ರೆ therefore amount of nitrogen left that is mass of yes it is nitrogen left is equal to yes it is 50 kg minus 46.67 kg ಹೌದಾ 50 kg minus 46.67 kg ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ that is 50 minus 46.4 that is equal to yes it is 3.33 that is 3.33 kg of nitrogen will be left unreacted yes ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ yes ಯಾವುದೇ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 28 kg of nitrogen reacts with 6 kg of nitrogen to form 34 kg of ammonia ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ 28 kg of nitrogen reacts with 6 kg of hydrogen ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 50 kg of nitrogen ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 10.7 kg of hydrogen ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬರೀ 10 kg 10.71 ಅಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗೋದು 10ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ therefore limiting reagent is hydrogen ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ 6 kg of hydrogen produces 34 kg of ammonia ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 kg of hydrogen ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 56.6 kg of ammonia ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 6 kg of hydrogen reacts with 28 kg of nitrogen ಇದು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 kg of hydrogen ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 46.67 kg of nitrogen ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಹಾಗಾದ್ರೆ 50 kg ಅಲ್ಲಿ 46.67 kg ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು 3.33 kg. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ how to calculate the excess reagent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? So this is what we call it as the numerical there. ಓಕೆನಾ? Okay students, you will see second problem here. Similar to the previous one. Previous problem ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅವಾಗಲೇ 50 kg ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 2 kg ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗಲೇ 10 kg ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 1 kg ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? 2 kg ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ and 1 kg ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ are mixed to produce ammonia. Same problem. Calculate the mass of ammonia formed. Identify the limiting reagent. Calculate the mass of excess reagent left unreacted. This problem, same question. Yes or no? As usual, we'll start with that equation. That is nitrogen reacts with, yes, it is hydrogen. Yes, this is a balanced equation, and that leads to the formation of, yes, it is ammonia. This is problem. Howda? This is the equation. Howda? This equation prakara 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. Yes, 1 mole of nitrogen andre 28 grams of nitrogen. Avagale nan calculate ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. 3 moles of andre 3 into 2 is equal to 6 grams of hydrogen. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 into 2 is 6 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 into 17 grams of ammonia, that is equal to 34 grams of ammonia ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಬರೀಬಹುದು, 28 kg ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ 6 kg ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 34 kg ಆಫ್ ಎಸಿಟಿಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಾಟಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ therefore from the data I can write 28 kg of nitrogen reacts with 6 kg of acetic hydrogen. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 kg ಇದೆ. therefore 2 kg of nitrogen must react with 2 into 6 divided by 28. that comes out to be, yes, 28 kg of nitrogen reacts with 6 kg of hydrogen. equation ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು 2 kg ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 2 kg reacts with, yes, it is 2 into 6 divided by 28. that is 12 divided by 28. it comes out to be 0.428 grams kg. that is 0.428 kg. this is 0.428 kg. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, 1 kg ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ 1 kg ಅಲ್ಲಿ 0.428 kg ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? 1 kg ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟು 0.428 kg ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 kg. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 kg ಅಲ್ಲಿ 0.428 kg ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10 ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ. therefore that is hydrogen is excess reagent. ಹೌದಾ? hydrogen is excess reagent and nitrogen is, yes, it is limiting reagent. ಹೌದಾ? nitrogen is limiting reagent. ಇದು 0.428 kg ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 1 kg ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು 1 kg ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗೋದು, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ 1 kg ನ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ by taking nitrogen as a reference. ಅವಾಗಲೇ ಯಾವ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, I have taken, I took that is hydrogen as a reference. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ and therefore now at this moment I can say that 28 kg of nitrogen produces, yes, it is 34 kg of ammonia. ಅವಾಗಲೇ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6 kg ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 34 kg ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ, ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 28 ಅನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು
28 kg of nitrogen produces 34 kg of ammonia. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 kg ಇದೆ. Therefore 2 kg of nitrogen produces 2 into 34 divided by, yes it is 28. That comes out to be, yes it is 2 into 34 divided by 28. It comes out to be 2.428 kg. That is 2.428 kg of ammonia is produced. Therefore, mass of ammonia produced is, therefore, mass of ammonia produced, mass of ammonia produced is equal to 2.428 kg. This is one part ಮುಗಿತು. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಬಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 28 kg ಆಫ್ nitrogen reacts with 6 kg of hydrogen. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? 28 kg of nitrogen is reacting with 6 kg of hydrogen. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 kg ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 2 kg ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 into 6 divided by, yes it is 28. that comes out to be 0.428 kg ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? and therefore amount of hydrogen ಲೆಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 kg ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 kg ಅಲ್ಲಿ 0.428 kg ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿಯೋದಷ್ಟು 0.572 kg ಇದೆ. 0.572 kg ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ 1 kg ಅಲ್ಲಿ 0.428 kg ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದಷ್ಟು 0.572 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನೆ ಬರೀಬೋದಿತ್ತು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. 0.428 kg ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದಷ್ಟು 0.572 kg ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಳಿದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 kg ಇದೆ, 1 kg ಇದೆ, ಇದೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? 50 kg ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು, 10 kg ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಇದು ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? ಸೊ 1 kg ಅಲ್ಲಿ 0.428 kg ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 0.572 kg. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದೇರ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? 1 gram of magnesium burnt in a closed vessel containing 0.5 grams of oxygen. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 gram of magnesium ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 0.5 grams of oxygen ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆರಡನ್ನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. This is the reaction. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ O2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2MgO ಬರೀಬೇಕು. ಆಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 2Mg ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 2 moles of magnesium reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of magnesium oxide. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 2 mole ಅಂದ್ರೆ 2 into 24 grams. That's equal to, yes it is 48 grams.
Atomic mass of magnesium 24 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 into 24 grams of magnesium reacts with 32 grams of oxygen because molecular mass of oxygen 32, 16 into 2 there, and that produces 2 into magnesium oxide ನೋಡಿ, magnesium 24, oxygen 16 ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 40 ಆಗುತ್ತೆ. So that is 40 there, that's equal to 80 grams. Andre 48 grams of magnesium reacts with 32 grams of oxygen to form 80 grams of magnesium oxide ಅಂತ ಅರ್ಥ. 48 grams of magnesium reacts with, yes, 48 grams of magnesium reacts with 32 grams of oxygen to form 80 grams of magnesium oxide. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 48 grams of magnesium 32 grams of oxygen ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 80 grams of magnesium oxide ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ both will be undergoing complete reaction and no question of excess reagent and limiting reagent. But ಇಲ್ಲಿ 1 gram of magnesium is mixed with, yes, it is 0.5 grams of oxygen ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ limiting reagent ಯಾವುದು, excess reagent ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. On the basis of this, therefore, what I can say that 48 grams of magnesium reacts with, yes, it is 32 grams of oxygen. ಬರಿಬೋದಾ? 48 grams of magnesium reacts with 32 grams of oxygen. Therefore, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 gram of magnesium must react with 1 into, yes, 32 divided by, yes, it is 48, and it comes out to be, yes, 32 divided by 48 ಆದರೆ it is 0.67 grams of, yes, it is oxygen ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟು 0.5 grams, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದಷ್ಟು 0.67, that is greater than 0.5, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದಾಗ ಏನರ್ಥ? as this 0.67 grams of oxygen is greater than 0.5 grams of hydrogen oxygen taken, that oxygen itself is a limiting reagent. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ 1 gram of magnesium ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತು? 0.67 grams of oxygen ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇನು? 0.5 grams of oxygen ಇದೆ. Therefore, yes, it is, since, yes, it is 0.67 grams of oxygen is greater than 0.5 grams of oxygen taken, ಹೌದಾ? Yes, it is, since 0.67 grams of oxygen that is required is greater than 0.5 grams of oxygen taken, that is, oxygen is limiting reagent. Oxygen is limiting reagent. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು 0.5 ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೈಡ್ರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗೋದು? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗೋದು. ಇದು 0.5 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. therefore 32 grams of, yes, it is oxygen produces 80 grams of, yes, it is magnesium oxide. and ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 32 grams of oxygen ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ 48 grams of magnesium produces 80 grams of magnesium oxide ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? therefore 0.5 grams of oxygen produces 0.5 into 80 divided by, yes, it is 32 there, it comes out to be, yes, it comes out to be 1.25 grams. 1.25 grams of magnesium oxide is produced. Therefore, mass of magnesium oxide is, therefore, mass of magnesium oxide formed is equal to 1.25 grams. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ? you are supposed to calculate one more, that is, what is the mass of excess reagent left unreacted? yes, ಈಗ ನೋಡಿ, since excess reagent ಯಾವುದು? ಈಗ excess reagent ಏನು? that is magnesium, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? yes, it is excess reagent. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, on the basis of this equation 32 grams of, yes, it is 32 grams of oxygen reacts with, yes, it is 48 grams of, yes, it is magnesium ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ? I want to know the amount of magnesium left unreacted. ಹಾಗಾಗಿ 32 grams of oxygen 48 grams of magnesium ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾತ್ರ? 0.5 gram ಇದೆ. therefore 0.5 grams of oxygen, which is limiting reagent,
0.5 into 48 divided by 32 there. It comes out to be yes. That is 0.75 there. 0.75 grams of magnesium is reacting with 0.5 grams of oxygen. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ 0.75 grams react ಆಗಿದೆ. Therefore mass of magnesium left is equal to 1 minus 0.75, that's equal to 0.25 grams. So this is the mass of magnesium left, is it not? ಈ ತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೌ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ mole concept in solutions, right? So we'll take up the mole concept in solutions. Oh, we studied mole concept in different ways, you know. We use this mole concept in different yes, it is processes, like we use this mole concept for counting purposes. We use this mole concept for chemical reactions. Just, you know, we completed the discussion stoichiometric calculations ಅಲ್ಲಿ ಈ mole concept ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. And of course, if I take, you know, sugar, if I dissolve that sugar in water, you are going to get sugar solution, and it's a homogeneous mixture of, yes, it is sugar and water. Sugar is a solid that will be dissolved in liquid water, and you are going to get solution there. And it is homogeneous because there is a uniform distribution of sugar particles throughout the water there. ಈ solution ಅನ್ನ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ homogeneous ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ there is a uniform distribution of sugar particles throughout the water. You complete water, so homogeneous solution of sugar solution prepare ಮಾಡಿದ್ರೆ sugar particles ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ you cannot differentiate sugar particles and water particles in the solution. That's why it is homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. Homogeneous mixture of solute and solvent whose relative amounts can be varied to a certain limits, and that is called solution. Okay na? Iga generally solute is the one which is present in smaller amounts. Solvent is the one which is present in larger amounts. In the sugar solution, sugar is a solute, and of course solvent is a, yes, it is, water is a solvent. So this is some idea that you need to know as far as the solutions are concerned. And these solutions are characterized by one property that is called concentration of solutions. Okay, na? What we call it as concentration of solutions. You can, for example, imagine one beaker. Okay, imagine two beakers, right? In one beaker, you know, I just go for 100 ml of water ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? 100 ml of water ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 gram of sugar ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 gram of sugar ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. I dissolved 1 gram of sugar in 100 ml of water here, but here 10 gram of sugar in 100 ml of water. ಹೌದಾ? Out of these two, say for example A and B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, which is more sweet ಅಂತ more sweeter than the other ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the B is sweeter than A ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ, because more amount of sugar is dissolved in 100 ml of water. More amount of sugar is dissolved in 100 ml of water. Therefore, solution B is more concentrated compared to the solution A. That is, what is that concentration anta prashne bandaga? The amount of solute dissolved in given amount of solution. Amount of solute dissolved in given amount of solution, that is called as solution. Concentration of solution. Concentration of solution ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು solute ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು solution ಅಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡಿದೀವಿ. The amount of solute dissolved in given amount of solution, that is called as concentration of solution. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ
amount of solutes and solvents can be expressed in different ways. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಸ್, maybe in moles, maybe in numbers, maybe in volumes. Because of that, there are different ways of expressing concentration of solutions. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೀ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. We'll see that the 4 methods of expressing concentration of solutions, and we'll see that the details of each one. Okay na? We'll see one by one. Concentration of solutions can be expressed in terms of, yes, it is mass percent. Concentration of solutions can be expressed in terms of mass percent. Second is, yes, it is mole fraction. Second is mole fraction. Third one is molarity, and the fourth one is molality. These are the 4 ways of expressing concentration of solutions, right? Apart from that, we have normality of solution. Parts per million anta ide, okay na? Normality anta ide, parts per million anta ide, strength of the solution anta ide, okay na? Ivella different methods ide, but avella methods anna ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಗೆ mass percent is one method of expressing concentration, mole fraction, molarity, 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 molality, molality, ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ಇದು ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಇದು ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊಲಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ m ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೈ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ number of grams of solute dissolved in, number of grams of solute dissolved in 100 grams of solution. ನಾನೇನಾದ್ರೂ 3% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ 3 grams of solute ಅನ್ನ 100 grams of solution ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Number of grams of solute dissolved in 100 grams of solution. 3% ಅಂದ್ರೆ 3 grams of solution dissolved in 100 grams of solution. ನಾಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 grams of solute is dissolved in 100 grams of solution. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ನೋಡಿ, ನಾನು 5% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 5 grams of that solute is dissolved in 100 grams of solution ಅಂತ ಅರ್ಥ. That's the meaning of ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ W2 grams of solute dissolved in W1 grams of solvent ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 2 ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 1 ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. W2 grams of solute is dissolved in W1 grams of solvent. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W1 plus W2. ಎಸ್, ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. W1 is the mass of the solvent plus mass of the solute. ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is prepared by mixing solute and solvent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ W2 grams, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ W1 grams. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ W1 plus W2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ W1 plus W2 grams of
solution, okay na, contains W2 grams of solute ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೌದಾ? W1 plus W2 grams of solution contains W2 grams of solute. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? W2 grams. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 100 grams ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Number of grams of solute dissolved in 100 grams of solution ಆಗಿದ್ರೆ W1 plus W2 grams of solution ಅಲ್ಲಿ W2 grams of solute ಇದ್ರೆ 100 grams ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100 into W2 divided by, yes, it is W1 plus W2. So this is what we call it as percentage by mass. That is what we call it as percentage by mass ಅಥವಾ mass percent ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Percentage by mass ಅಥವಾ mass percent. Therefore, mass percent is equal to yes 100 into W2 ಅಂದ್ರೇನು? Mass of solute, ಹೌದಾ? Divided by W1 plus W2 ಅಂದ್ರೆ mass of, yes, it is solution. Mass percent calculate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 100 into mass of solute divided by mass of solution. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? Yes, it is. You can decide the mass percent of the solution. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 into mass of solute divided by mass of solution. ಆಗ್ಬೋದಾ? So this is what we call it as one of the methods of expressing concentration of solution, and that is called as mass percent. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, this method of expressing concentration does not depend on temperature. ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this method of concentration does not contain volume term. ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is not depending on, yes, it is temperature. Therefore, mass percent is independent of temperature of a solution. ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that does not depend on temperature. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that depends on, yes, it is temperature. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as mass percent. Yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Now we'll go to the next one, that is mole fraction. ಈಗ ಬನ್ನಿ, we'll go with the second method, that is what we call it as mole fraction. And of course that is represented by chi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes, represented by chi ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, ನೋಡಿ, mass percent ಅಲ್ಲಿ we have taken that mass of a solute and mass of a solution as a reference for expressing concentration of solution. But here in mole fraction we are going to take up, yes, it is the number of moles of solute and solvent. We are going to consider number of moles of solute and solvent. Yes, see for example, let n1 moles of solvent or W1 grams of solvent ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ n1 moles of solvent is mixed with n2 moles of solute. n1 moles of solvent is mixed with n2 moles of solute. ಹೌದಾ? Or you can say the component 1 is mixed with component 2. Yes, ಎರಡು components ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ component 1 of the solution is mixed with component 2 of the solution. Okay na? Therefore, total number of moles of solution ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? n1 plus n2 ಆಯ್ತು. This is total number of moles of solution. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? n1 plus n2 moles of solution, yes, contains n2 moles of solute. ಹೌದಾ? n1 plus n2 moles of solution contains n2 moles of solute. Therefore, 1 mole of solution. ನೋಡಿ, ಅವಾಗಲೇ W1 plus W2 grams of solution contains W2 grams of solute. What about for 100 grams of solution ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ 1 mole ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ,
N1 plus N2 moles of solution contains N2 moles of solute ಆದರೆ 1 mole of solution contains 1 into N2 divided by N1 plus N2. 1 into N2 divided by N1 plus N2. That is what we call it as Chi2. That is. Therefore, mole fraction of solute equals mole fraction of solute equals N2 divided by N1 plus N2. That's equal to Chi2. This is what we call it as mole fraction of solute. Yes. Mole fraction of solute idadre mole fraction of solvent Chi1 is equal to N1 divided by N1 plus N2. This is what mole fraction of solvent. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is mole fraction ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ mole fraction of any component is equal to ratio of number of moles of that component to the total number of moles of solution. It's a ratio of number of moles of that component to the total number of moles present in a solution. Therefore, mole fraction of component 1 is number of moles of component 1 divided by total number of moles. Mole fraction of component 2 is number of moles of that component divided by total number of moles. This is what we call it as mole fraction of the acetous component. Again, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as yes it is ಓಕೆನಾ mole fraction. And of course here I want to highlight one more important aspect. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ for any solution, yes, ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ the sum of the mole fractions of all the components is equal to 1. Sum of the mole fractions of all the components is always equal to 1. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ x1 ಏನು n1 divided by n1 plus n2 plus n2 divided by n1 plus n2. ಇದು x1 ಇದು x2. ಈಗ LCM ಏನು n1 plus n2. ಓಕೆನಾ? ಆಡ್ ಮಾಡಿ n1 plus n2 ಆಗುತ್ತೆ. That's equal to 1. Sum of the mole fractions of all the components in a solution is always equal to, yes, it is 1 there. ಬರೀ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ Chi1 plus Chi2 plus Chi3 is equal to 1 there. Sum of the mole fractions of all the components is always equal to 1. 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ Chi1 plus Chi2 plus Chi3 plus Chi4 and of course Chi3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ n3 divided by n1 plus n2 plus n3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ Chi1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ n1 divided by n1 plus n2 plus n3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ Chi2 ಏನಾಗುತ್ತೆ n2 divided by n1 plus n2 plus n3. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಈ ತರ ನೀವು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ n4 ಬರುತ್ತೆ. 5 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ n5 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ this is what we call it as mole fraction there. Yes, the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of components present in a given solution, and that is called as mole fraction there. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದು ಕೂಡ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, we'll go to the next and very important discussion, that is molarity. Yes, now see the third method of expressing concentration of solution, that is molarity. Spelling note MOLARITY ante molarity of a solution. Yes, as far as meaning of this solution is molarity is concerned, this is number of moles of solute dissolved in 1 liter solution. Molarity ಅಂತಂದ್ರೆ how many moles of solute will be dissolved in 1 liter solution. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ 1 liter solution ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ 1 molar NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇದರ ಅರ್ಥ 1 mole of NaOH dissolved in 1 liter solution ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 molar NaOH ಅಂದ್ರೆ number of moles. 1 mole of solute, 1 mole of NaOH dissolved in 1 liter solution. 2 molar NaOH ಅಂದ್ರೆ 2 moles of NaOH dissolved in 1 liter solution ಅಂತ ಅರ್ಥ.
1 mole ಆಫ್ NaOH ಅನ್ನ 1 ಲೀಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 moles ಆಫ್ NaOH ಅನ್ನ 1 ಲೀಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 molar ಅಂದ್ರೆ 5 moles ಆಫ್ NaOH ಅನ್ನ 1 ಲೀಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 molar ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ 1 mole ಆಫ್ NaOH are dissolved in 1 liter ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 mole ಆಫ್ NaOH dissolved in 1 liter. Yes, 1 liter ಅಂದ್ರೆ 1000 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? 1 liter ಅಂದ್ರೆ 1000 cm3, 1000 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that solution is 1 molar ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? 1 mole of NaOH ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 gram molecular mass of NaOH ಎಷ್ಟು 40 grams, because NaOH ನೋಡಿ, that is NaOH ತಗೊಂಡ್ರೆ sodium 23, oxygen 16, hydrogen 1. atomic mass of sodium 23, oxygen 16, hydrogen 1. ಅದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 40 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? 1 mole of NaOH 1 liter ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 40 grams of NaOH dissolved in 1000 ml of solution, then you are going to get 1 molar solution ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು 40 grams of NaOH ಅನ್ನ yes it is 1000 ml ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 molar solution ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 molar H2SO4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 1 molar H2SO4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 mole of H2SO4 is dissolved in 1000 ml of solution ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? 1 mole of H2SO4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? H2SO4 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2, ಸಲ್ಫರ್ ಬಂದು 32, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು 16 into 4. ಹೌದಾ? 2 plus 32 is 34 plus 16 into 4 is 64, that is 64, that comes out to be 98. ಅಂದ್ರೆ molecular mass of sulfuric acid is 98. 1 mole of sulfuric acid ಅಂದ್ರೆ 98 grams of sulfuric acid dissolved in 1000 ml of solution. ಆಗ ನಿಮಗೆ 1 molar ಬರುತ್ತೆ. 40 grams of NaOH ಅನ್ನ 1000 ml ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 molar ಬರುತ್ತೆ. 80 grams ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ 2 moles. 40 ಗೆ 1 mole ಆದ್ರೆ 80 grams ಅಂದ್ರೆ 2 moles. 80 grams ಅನ್ನ 1000 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 molar ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ನೋಡಿದ್ದು 98 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 196 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 98 grams of sulfuric acid 1000 ml ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 molar ಬರುತ್ತೆ. 196 grams ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿರೀಸ್ 1 molar, yes it is, that is 1 mole of, yes it is, NaOH dissolved in 1000 ml of solution, that comes out to be 1 molar NaOH. ಹೌದಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ 40 grams of NaOH dissolved in, yes it is, 1000 ml, that comes out to be 1 molar. Yes. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 mole ಬದಲಾಗಿ yes it is 0.1 mole ತಗೋತೀನಿ. 1 mole ಬದಲಾಗಿ 0.1 mole ತಗೋತೀನಿ. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4 grams. ಹೌದಾ? 40 grams 1 mole ಆದ್ರೆ 0.1 mole ಗೆ ಎಷ್ಟು? 4 grams of NaOH. 0.1 mole ಅನ್ನ 1000 ml ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. yes it is 1 molar ಆಗುತ್ತೆ. 0.1 molar ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೇ 0.1 mole ಅನ್ನ 100 ml ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇ 0.1 mole ಅನ್ನ 100 ml ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 0.1 100 mole ಗೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇನೆ, 1 mole ಅನ್ನ 1000 ಹಾಕೋದು ಒಂದೇನೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? 0.1 mole in 100 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 0.1 into 10 ಆಗುತ್ತೆ 1 mole. 10 into 100 ಆಗುತ್ತೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ. 0.1 mole is 100 is nothing but 1 mole in 1000, that is 1 molar ಆಗುತ್ತೆ. 0.2 moles in 200 ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is also 1 molar, because 0.2 moles in 200 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 0.2 into 5 1 ಆಗುತ್ತೆ. 200 into 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1000. 0.2 mole in 200 ಅಂದ್ರೆ 1 mole in 1000. then that is also yes 1 molar solution. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ದೇರ್. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ N2 moles of solute dissolved in V liters of solution ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ N2 moles ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ V liters ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ V2 liters ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ N2 moles. ಈಗ ನನಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್. V2 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ V ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ N2 ಮೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 into N2 divided by V. ಹೌದಾ? 1 into N2 divided by V liters. So this is what we call molarity. Therefore, molarity of a solution is N2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Number of moles of solute divided by V liter ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Volume of solution. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. This is the formula to calculate molarity of a solution. Number of moles of solute divided by volume of solution in liters. ನಾನು ಲೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. N2 moles of solute dissolved in V liters. V liters ಅಲ್ಲಿ N2 moles ಇದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 into N2 divided by V there. Therefore, molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಐ ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 2 ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, 1 ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. W2 ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, M2 ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. This is number of moles of solute divided by volume of solution in liters. This is what we call molarity. Okay na? Now we have some mathematical expressions and I need to give under the headline molarity equation. Adanu ನೋಡೋಣ. Yes. ಈಗ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು as far as the calculation of molarities is concerned. That is molarity equation of dilution ಅಂತಿದೆ. Dilution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Adding water to the solution. Solution ಗೆ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ V1 cm³ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ M1. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? V1 cm³ ಇದೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? M1 ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಡ್ V cm³ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ? ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ? V cm³ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? V2 cm³ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ M2 ಆಗುತ್ತೆ. V1 cm³ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ V cm³ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು V2 cm³ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ V2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? V1 ಪ್ಲಸ್ V ತಾನೆ. ಈ V1 cm³ ಗೆ V cm³ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? V2 ಆಯ್ತು. V2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಹೌದಾ? So this is what V is what? Volume of water. V1 is what? Initial volume of solution. Water ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? V2 ಆಯ್ತು. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, M2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ M1 V1 is equal to M2 V2. This is molarity equation. This is before dilution. This is after dilution. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, V2 is equal to V1 plus V. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V1 ಬಿಫೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್, V is what? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? V2 minus V1 ಆಗುತ್ತೆ. V is equal to what? V2 minus V1. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ M2 ಇದು. ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿನ ಮೊದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಎಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ molarity equation for chemical reaction. Yes, molarity equation for
ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ HCl, H2SO4, H3PO4 ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೇನೆ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ NaOH, we have COS twice, we have ALOS twice. This is aluminum hydroxide. Acids ಅಂತ ತಕ್ಷಣ they are characterized by replaceable hydrogen atoms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Acids are characterized by replaceable hydrogen atoms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Generally, they are directly attached to the highly electronegative elements like chlorine, oxygen and oxygen there. Yes, ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ HCl ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಆಸಿಡ್. HCl ಅಲ್ಲಿ 1 ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, H2SO4 ಅಲ್ಲಿ 2 ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, H3PO4 ಅಲ್ಲಿ 3 ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ replaceable hydrogen atoms are directly attached to the highly electronegative elements like nitrogen, oxygen, chlorine, fluorine. Yes, it is nitrogen. ಓಕೆನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ highly electronegative elements. ಇವುಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ Br, I ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ HCl. ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇದು ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ H2SO4, ಇದು ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H3PO4. ಬೆಸಿಸಿಟಿಯನ್ನ A1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here we have 1 replaceable OH group, here we have 2 replaceable OH groups, here we have 3 replaceable OH groups. ಅದನ್ನ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NaOH ಗೆ 1, ಇದಕ್ಕೆ 2, ಇದಕ್ಕೆ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ V1Cn cube of acid of molarity M1 reacts with V2Cn cube of base of molarity M2 ಆದ್ರೆ A1 is a basicity of acid, A2 is a acidity of base. A1 is a basicity of acid, A2 is a acidity of base. ಹಾಗಾದ್ರೆ A1 M1 B1 equals A2 M2 B2. This is another equation that we need to study as far as acid base reaction is concerned, that is the reaction between acids and bases is concerned. Okay na? This is A1 is a acidity. A1 1 for HCl, 2 for H2SO4, 3 for H3PO4. A2 basicity of base, acidity of base, 1 for NaOH, 2 for COOH twice, 3 for ALOH twice. ಇದೊಂದು equation ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ as far as the calculations on molarity is concerned. ಆಗ್ಬೋದಾ? Now at this moment we'll go to the last method of expressing concentration, that is molality. Yes, we'll see that. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, therefore molarity changes. Okay na? This is one method that depends on temperature. Previous 2 methods discuss ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, they don't depend on acidity temperature. ಆಗ್ಬೋದಾ? Let's see the next one. Yes. Now let us see that last method of expressing concentration of solutions, that is molality. MOLALITY. Molarity ಬೇರೆ, molality ಬೇರೆ. Small m ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. ಗಮನಿಸಿ, 1 kg of solution ಅಲ್ಲ, 1 kg of solvent. Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent is molality. If I say 1 molal NaOH ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ 1 mole of NaOH is dissolved in 1 kg of water.
1 mole ಅಂದ್ರೆ 40 grams of NaOH dissolved in 1 kg of water. Yes. ಹೌದಾ 40 grams of NaOH is dissolved in 1 kg of water. ಹೌದಾ? So this is 1 kg of solution ಅಲ್ಲ 1 kg of solvent. ಈಗ for example, if I say yes it is W1 kg of solvent contains N2 moles of solute ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ I just prepare one solution by dissolving N2 moles of solute in W1 kg of water solvent ಅಲ್ಲಿ W1 kg of solvent ಅಲ್ಲಿ N2 moles of solute ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 1 kg of solvent W1 kg of solvent ಅಲ್ಲಿ N2 moles ಇದ್ರೆ 1 kg ಅಲ್ಲಿ 1 into N2 divided by W1 in kg ಹೌದಾ W1 in kg ಹೌದಾ that is equal to molality. Therefore molality equals N2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು number of moles of solute divided by W1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು mass of solvent in kg ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. mass of solvent in grams ಅಲ್ಲ mass of solvent kg ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. This is the formula to calculate molality. Once again, it doesn't contain any volume term, therefore it is also independent of temperature. Yes, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. Yes, and that's all about the discussion, some basic concepts of chemistry, right? In the last video, in the next video is the last video of the chapter. Okay na? ಅಲ್ಲಿ we'll see the problems on concentration of solutions. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಆಗ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? we'll see in the next video, right?